اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان حال ہی میں دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچے ہیں، جس میں پاکستان کے دوستوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور اب جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے خلاف مقدمہ پیش کرنے کے لیے پاکستان کا وفد امریکہ پہنچ گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وفد کی سربراہی کر رہے ہیں، نیو یارک پہنچے ہیں۔ وہ 2 جون تک قیام کریں گے اور مختلف اہم شخصیات سے نیو یارک میں ملاقاتیں کریں گے اور اس کے بعد واشنگٹن بھی جائیں گے۔ ان کے ہمراہ 9 رکنی وفد ہے، جس میں شہری رحمان ہفتے کو نیو یارک پہنچے، ہنا ربانی کھر، جلیل عباس جیلانی، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، بشرا انجم بٹ اور تہمینہ جنجوعہ اب مختلف فلائٹ سے نیو یارک پہنچ رہے ہیں۔ وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوئٹرس اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات کرے گا۔ سلامتی کونسل کے مستقل اور غیر مستقل اراکین، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کے اراکین اور OIC گروپ کو بھی نیو یارک میں بریفنگ دے گا۔ وفد اقوام متحدہ کے صحافیوں کی تنظیم کو بھی خطے کی صورتحال پر اپنے خیالات سے آگاہ کرے گا۔ یہ پریس کانفرنس منگل کو رات 10:15 بجے ہوگی۔ وفد 3 جون سے 6 جون تک واشنگٹن میں ٹھہرے گا، جہاں امریکی حکام اور تھنک ٹینک سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق وفد صدر ٹرمپ کی جانب سے پاک بھارت جنگ رکوانے اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرے گا اور زور دے گا کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ جنوب ایشیا میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ کشمیر حل کرانے کے عزم کو نتیجہ خیز بنائیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا ہے کہ جنوب ایشیا میں ایسے بہت سے تنازعات زندہ ہیں جو کبھی بھی قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جنوب ایشیا میں غیر حل شدہ تنازع کشمیر موجود ہے، ایشیا پیسیفک استحکام کی بات چیت سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ آزاد دنیا کے رکھوالوں نے خود ہی ریاستی خود مختاری، علاقائی سالمیت، انسانی حقوق، عالمی قانون اور انصاف کی قدروں کو پامال کر دیا ہے۔ مصنوعی ذہانت، سائبر مداخلت، ریئل ٹائم بیٹل فیلڈ سرویلنس فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہمارے میکانزم میں اب یہ موجودہ حقیقت شامل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت اور مفاد اخلاقیات اور اصولوں سے بالاتر ہو گئے ہیں۔ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم پر مبنی اسٹرکچر توانائی کھو رہے ہیں۔ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جو کشیدگی کے خطرات میں کسی بھی ابہام کو ختم کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کرائسس مینجمنٹ کرائسس فائٹنگ سے بہتر ہے۔ نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا۔ پائیدار میکانزم میں پر یقین راستے اختلافات کے پرامن حل شامل ہونے چاہیے۔ اسٹریٹجک کمیونیکیشن اہم ہے۔ غلط فہمیاں، غلط معلومات کشیدگی کو ہوا دیتی ہیں۔ No framework can succeed if key stakeholders are marginalized. Crisis prevention is better than crisis fighting. Suppressed disputes, whether territorial or ideological, cannot be indefinitely managed. Durable mechanisms must include pathways of fair and peaceful dispute resolution. We need institutionalized protocols, hotlines, pre-agreed deconfliction procedures, and joint crisis management exercises that remove ambiguity when the escalation threatens. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر 15 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ریوائز ہوتی ہیں، اور اب آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں آج سے 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت موجودہ سطح پر برقرار رکھی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں شدید گرم موسم برقرار ہے۔ نواب شاہ میں درجہ حرارت 47، سکھر میں 45، حیدرآباد میں 44 اور کراچی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ لاہور میں درجہ حرارت 41، پشاور میں 39، ملتان میں 43، جبکہ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔
اور اب رخ کریں گے سیالکوٹ کا، جس کے صوبائی حلقے پی پی 52 پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ عمر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کمبائن پولنگ سٹیشن پر عمر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 11 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں، جبکہ 38 پولنگ سٹیشنز حساس ہیں۔ عمر اعجاز بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت حلقہ پی پی 52 سمبڑیال ضمنی انتخاب کے سلسلہ میں یہاں پر ہم موجود ہیں۔ پولنگ کا عمل یہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ میں اس وقت گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول میں موجود ہوں۔ یہ حساس ترین پولنگ سٹیشن قرار دیا گیا ہے۔ یہ کمبائن پولنگ سٹیشن ہے۔ یہاں پر 3 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں پولنگ سٹیشن نمبر 151 سے لے کر 53 تک جو ہے پولنگ سٹیشن ہیں، جن میں ایک خواتین کا ہے، 2 مردوں کا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نشست تھی یہ مرحوم ایم پی ارشد بڑائچ کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ یہاں پر جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے ہنا ارشد بڑائچ، جبکہ جو آزاد امیدوار ہیں فاہر نشاط، اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں راہیل کامران چیمہ، ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ جو مقابلہ میں جو دیکھنے میں مل رہا ہے ان تینوں امیدواروں کے درمیان ہے، زیادہ جو سخت مقابلہ ہے وہ جو آزاد امیدوار ہیں فاہر نشاط اور مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہنا ارشد بڑائچ ہے ان کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل جو ہے وہ 185 پولنگ سٹیشن اس پورے حلقے میں قائم کیے گئے ہیں۔ جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 2,92,150 ہے۔ آج جو ہے لوگ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے، جبکہ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اس حلقے میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے۔ 2100 سے زائد جو ہے پولیس اہلکار یہاں پر اس حلقے میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ میرے کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیمرامین جو باجوہ صاحب ہے وہ دکھائیں گے آپ کو کہ جو ووٹرز کی جو لائنیں ہیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ پولنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ووٹرز کی جو آمد تھی اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ چونکہ اتوار کا دن ہے، یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ووٹر جو ہے وہ اتنی تعداد میں باہر نکلیں گے۔ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ خاصا دیکھا جا رہا ہے، خواتین کی جانب بھی اور مردوں کی جانب بھی۔ اس کے علاوہ جو میں اس حلقے سے آپ کو بتاتا چلوں، میں اس وقت شہری علاقے میں موجود ہوں، جبکہ دیہی جو علاقے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، شہر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس پولنگ سٹیشن کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے۔ ٹوٹل جو اے کیٹیگری کے جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کی تعداد 11 ہے، جبکہ جو 38 ہیں وہ بی کیٹیگری کے ہیں، باقی جو ہے وہ نارمل پولنگ سٹیشن ہیں۔ ان تمام پولنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ یہاں پر جو آر او آفس قائم کیا گیا ہے سمبڑیال میں، اس آفس کے جو ہے وہ کنٹینر لگا کر اس کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، اس کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں یہاں پر بھی ووٹرز کے علاوہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو یہاں پر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پولنگ کیمپ جو ہے پولنگ ایجنٹ ان کے یہاں پر اندر موجود ہیں، جبکہ جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے باہر جو ہے وہ پارٹیز کے جو ہے مختلف پارٹیز کے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ عمر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ 3 پولنگ سٹیشنز پر مبنی کمبائن پولنگ سٹیشن ہے یہ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول، جس میں 1 خواتین کا پولنگ سٹیشن ہے، 2 مردوں کے پولنگ سٹیشن ہیں، اور انتہائی حساس قرار دیے گئے 11 پولنگ سٹیشنز میں سے ایک ہے یہ۔ حکومت پاکستان نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ الہندوستان کہلائیں گی۔ یہ نام ان دہشت گرد تنظیموں کے اصل نظریے، مضمون، عزائم اور مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کو شکست دے کر 1971 کا بدلہ لے لیا ہے۔ پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں جنگ جیتی اور دشمن کو وہ شکست دی جو اسے ساری عمر یاد رہے گی۔ کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد اغیار کے ایجنٹ ہیں، بلوچستان کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو واپس لانا چاہیے۔ کوئی گلا ہے تو بھائیوں کی طرح بیٹھ کر بات کریں۔ فوج پاکستان کی بہترین کارکردگی، دلیری دشمن کو وہ شکست دی جو کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ، دانشمندانہ، منظم قیادت کے تحت افواج پاکستان نے
ये जंग जीत कर आपका सर फख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं और पाकिस्तान के दोस्त उनका आज हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए, उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। कबायली ज़िले और अगज़ई में भंग की काश्त की रोकथाम के लिए काश्तकारों में चावल, मकई, लोबिया और मुख्तलिफ अक़साम के मुफ्त बीज तकसीम किए जा रहे हैं। इसारुल कासमी से तफसील जानते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, कबायली ज़िला और अगज़ई में गैर कानूनी काश्त की जाने वाली बंग चर्च की फसल की रोकथाम और महकमा ज़राअत की जानिब से ज़राअत को तोसी देने के लिए लोकल काश्तकारों में मुफ्त तोखम मकई, सूरजमुखी, लोबिया की तोखम तकसीम की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत फ़ाइक इकबाल मौजूद है। मज़ीद तफसील उनसे जानते हैं। हमारे 9000 ज़मींदार टारगेट होंगे, उनको मतलब है कि ये सीड्स मिलेगा और यहाँ पर जो मकामी तौर पर ये बंग काश्त हो रही है उसमें खातिर खा कमी भी आएगी और जो लीगल फसलात है उसकी पैदावार में इजाफा भी होगा। जी बिल्कुल, कबायली ज़िला और अगज़ई में सनफ्लावर, सूरज की मक्की की पैदावार काफ़ी तादाद में होता है। इसको मज़ीद तवज्जो देने के लिए बाकायदा तौर पर काश्तकारों में मुफ्त तोखम तकसीम किया जा रहा है ताकि कबायली ज़िला और अगज़ई को महकमा ज़राअत में खुद कफ़ील बनाया जाए। जी। और अब खेलों की खबरें हैं। चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में पीएसजी ने इंटर मिलान को आउट क्लास करते हुए उसे 5-0 से हरा दिया। डोए ने 2 गोल स्कोर किए। म्यूनिख के स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन शुरू से ही इटालियन क्लब इंटर मिलान पर हावी रही। मैच में स्कोरिंग का आगाज 12वें मिनट में अशरफ हकीमी ने गोल करके किया। 8 मिनट बाद डोए ने पीएसजी की बर्तरी को दुगना कर दिया। वक्फे पर स्कोर 2-0 से पीएसजी के हक में था। हाफ टाइम के बाद पीएसजी के खिलाड़ियों ने मजीद उम्दा खेल पेश करते हुए हरीफ टीम पर दबाव बढ़ाए रखा। पेरिस सेंट जर्मेन पहली मरतबा यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल जीतने में कामयाब रही। मैच के खात्मे पर स्टेडियम में मौजूद टीम के बद्दाहों और पेरिस में शहरियों ने खूब जश्न मनाया। इस दौरान स्टेडियम में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। और अरशद नदीम की इस कामयाबी पर उनके आबाई गांव मियां चन्नू में जश्न का समा है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आखिरी थ्रो 86.40 मीटर की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनकी इस कामयाबी के बाद उनके आबाई शहर मियां चन्नू में जश्न का समा है। अरशद नदीम की जीत के साथ ही गांव के लोग उनके घर जमा हो गए और खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाई तकसीम की। अरशद नदीम की वालदा का कहना था कि उनके बेटे ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन किया है। बेटे के लिए उसकी पसंदीदा खीर तैयार करेंगी। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं मांगी और पाकिस्तान ने बहुत दुआएं मांगी। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा कामयाब हो गया। उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। इस तरह ही आगे भी मेरा बेटा दुआएं मांगते रहेंगे, इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। वालिद का कहना था कि ये जीत कौम की दुआओं का नतीजा है। मैं बड़ा खुश हूँ, आवाम से बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान से बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे की दुआ मंगी है। मैं आपका आवाम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे अल्लाह ने बाँह फड़ी है। मैं भी 1 बजे उठता हूँ, दिन चढ़ने का पढ़ता रहा। जिंदाबाद। दोहा में होने वाली एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज पाकिस्तान ने मजीद 2 तिलाई तमगे जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान के मजमूई गोल्ड मेडल्स की तादाद 8 रही। चैंपियनशिप के आखिरी रोज एज ग्रुप 30 वेट कैटेगरी 89 kg में फुरकान अनवर ने मजमूई तौर पर 315 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 143 और क्लीन जंग में 172 किलोग्राम वजन उठाया था। इससे कबल एज ग्रुप 35 वेट कैटेगरी 89 में उमर रसूल लोन ने गोल्ड, जबकि कैटेगरी 109 में उस्मान राठौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इवेंट के पहले रोज उस्मान के वालिद मकसूद अमजद राठौर ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। इवेंट में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। फुरकान अनवर
सिल्वर, उमर रसूल लोन, रशीद खान, काशिफ रेहान, मोहम्मद इकबाल, नादिया मकसूद, सेबल सुहेल और मकसूद अमजद राठौर ने गोल्ड मेडल हासिल किए। नीलम रियाज ने सिल्वर, उस्मान अमजद राठौर और अब्दुल मालिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आप बात करते हैं नौजवान पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश प्लेयर की। नूरजमान कहते हैं कि ब्रिटिश ओपन के मरकजी राउंड में क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। जैसे कि आपने बताया कि आपने क्वालिफाइंग राउंड में मिस्र के करीम अल तुर्की को हराया है, आपने उन्हीं को जो वर्ल्ड अंडर 23 में भी फाइनल में उन्हीं को हराया था। अब आपकी तैयारी कैसी है ब्रिटिश ओपन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पूरी अच्छी है मेरी। तो मैंने बहुत मेहनत की है इन पूरे इवेंट के लिए, जैसे कि अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई और फिर उसके बाद वर्ल्ड ओपन था, तो अभी ब्रिटिश ओपन थे। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं क्लियर करूंगा, लेकिन ये है कि मैंने मेहनत की थी तो मेहनत का सिला मिला है मुझे। और अभी काफ़ी अर्से बाद लास्ट टाइम हमारा 2022 में पाकिस्तानी एक प्लेयर तैयब असलम, वो तो डायरेक्ट मेन ड्रॉ में था, लेकिन ये है कि क्वालिफिकेशंस क्लियर करके ये काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तानी मेन ड्रॉ में है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज़ायद के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 120 अरब यूनिट बिजली बनाता है, जिसमें से 27% बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और जहलम के पानी से पैदा होती है। इन दरियाओं पर तरबेला, मंगला, नीलम जहलम, खेरोट और गाजी बुरुथा पन बिजली मंसूबे लगे हुए हैं। अगर भारत को आबी जारहियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुज़वी मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 120 अरब यूनिट बिजली पैदा करता है। इसमें से 32 अरब 40 करोड़ यूनिट मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरिया सिंध और जहलम पर कायम पन बिजली मंसूबों से हासिल करता है। दरिया सिंध में सालाना 8 करोड़ 99 लाख एकड़ फुट पानी आता है, जिसमें से तकरीबन 76.65% पानी पाकिस्तान से, जबकि 23% से ज्यादा पानी भारत के ज़ेरे इंतजाम मकबूजा कश्मीर की तरफ से आता है। दरिया जहलम के 2 करोड़ 27 लाख एकड़ फुट पानी में से 62.5% पानी भारत की तरफ से आता है, जबकि 37.5% पानी पाकिस्तान की हदूद से आता है। दरिया सिंध पर 6338 मेगावाट के तरबेला और गाजी बरोथा पन बिजली मंसूबे हैं। दरिया जहलम पर 2759 मेगावाट के मंगला, नीलम जहलम और करोट पन बिजली मंसूबे कायम हैं। भारत अपनी तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकता है, तो पाकिस्तान को पानी की कमी के साथ पन बिजली मंसूबों से सस्ती बिजली की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के पाकिस्तान फ़िज़ाइया के भारतीय तैयारों के गिराने का एतराफ़। अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खरगे ने कहा कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार जंगबंदी मुआहिदा कराने का दावा कर रहे हैं। उस पर वजाहत के लिए उसकी वजाहत के बजाय मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। मोदी बहादुर अफवाज की कारकर्दगी का क्रेडिट लेकर जंगबंदी की तफसीलात से बच रहे हैं। इस जंगबंदी मुआहिदे की शराइत क्या हैं, भारतीय शहरियों को ये जानने का हक है। मलिक अर्जुन खरगे ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास फौरी बुलाने और दिफाई तैयारियों की जामे जायजे के लिए आज़ाद माहिरीन की कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया। जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म दीमक ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। भूत परी, जिन्नात और रिश्तों की उलझनों पर मबनी फिल्म के ट्रेलर ने मद्दाहों को अपने शहर में जकड़ लिया है। देखिए, कराची में फिल्म की प्रमोशन भरपूर अंदाज में जारी है। इस बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्म दीमक ने फिल्म बीनों में हलचल मचा दी है। फिल्म की प्रमोशन के लिए कराची के मुख्तलिफ सिनेमा घरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। फिल्म के हीरो फैसल कुरैशी और सीनियर अदाकारा समीना पीरजादा ने मद्दाहों से मुलाकात की और उनके साथ फिल्म का ट्रेलर भी देखा। अदाकारों को यकीन है कि जैसे ही फिल्म रिलीज होगी, सिनेमा घरों में तिल धरने को जगह नहीं होगी। कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। एक आध जगह मैं जा नहीं सका, मेरा साथ साथ शूट भी चल रहा है, तो पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं यार, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक इसकी जो पोस्ट है वो पावरफुल है, इसकी कहानी पावरफुल है, इसकी एक्टिंग पावरफुल है, राफे राशिदी की डायरेक्शन पावरफुल है, राना कामरान की फोटोग्राफी पावरफुल है, बैकग्राउंड म्यूज़िक पावरफुल है, एडिटिंग पावरफुल है, पोस्ट प्रोडक्शन पावरफुल है, VFX, स्पेशल इफ़ेक्ट्स पावरफुल हैं।
मद्दाहों ने फिल्म के ट्रेलर को सराहते हुए कहा कि बड़े अदाकारों की मौजूदगी और थ्रिल से भरपूर कहानी ने उनके दिल जीत लिए हैं। वो नामवर फनकारों की शानदार अदाकारी देखने के लिए बेताब हैं। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।